मीडिया का असली धर्म कर्म नैतिकता यही है कि ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। 11 ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਤਲ ਕਰੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਮਲੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੈਲੋ ਜਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਔਨ ਐਜ ਆਫ ਰੇਜ਼ਰ। ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲੇਡ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਿੰਘੂਵਾਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਟਕਦਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿਕਚਰ ਸੀ ਉਹ नहीं दिसनी सी। ये जो सोशल मीडिया शब्द है, मैं बार बार ये कहता हूँ, सोशल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है वो, बट ये खबरों के लिए नहीं है। सत्ता हर समय ये चाहती है कि पत्रकारिता हमसे डरे। ये हमारे आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि हम उस डर को निकालें। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਉਹ ਪਰੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ पत्रकार, पत्रकारिता, पीली पत्रकारी, सच्ची पत्रकारी, मिशन, कमिशन ते पता नहीं की कुछ अज मीडिया दे विच चर्चा दा विषय बने हुए ने। एक कारण वड्डा ये भी है कि एडा वड्डा घेरा हो गया मीडिया दा और इन्ने ज़्यादा वसी अदारे बन गए ने इस मीडिया खेतर दे विच कि हुण सानू इहदे उत्ते चर्चा करन दी भी लोड़ पई। और चर्चा दे नाल नाल मीडिया दे अंदर अजोके दौर 'च चुनौतियां किहड़ियां ने, पत्रकारिता लई किहड़ियां चुनौतियां ने ते पत्रकार ही किवें पत्रकारिता लई चुनौती बनदे ने, इस विषय दे उत्ते लगातार सैमीनार हो रहे ने। जलंधर दे विच भी सैमीनार करवाया गया और इस वेले साडे नाल प्यारी लाल गर्ग हो रही हैं। हर विषय के उत्ते अपनी बड़ी पैनी नज़र रखते हैं और इन्हां कू वख-वख विषयां ते अपने आप नूं इन्हां ने प्रणाया होया उन्हां दे नाल कि लगदा है कि जानकारी का एक समुंदर, एक यूनीवर्सिटी जिहड़ी है वो कही जा सकती है, अपने आप दे विच अदारा है। सब तो पहलां तां प्यारी लाल गर्ग जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। गर्ग साहब, अज जिद्दां मीडिया दे चुनौतियां की गल की गई है कि अजोके दौर के चुनौतियां बहुत सारिया गल्लां, सोशल मीडिया की करता है, मीडिया की करता है, सत्ता पक्ष का मीडिया की करता है, संघर्षशील मीडिया की करता है, अपने अपने रोल जिहड़े उन्हां दे उत्ते गल की गई। पर जदों अज असीं देखते हैं कि साडे भारत दे विच मीडिया का जिहड़ा फ्रीडम जिहड़ी हैगी है प्रैस की, उहदा इंडैक्स दिन प्रति दिन इदा खराब हुंदा जा रहा कि लगदा कि हुण पत्रकारिता करना मतलब खंडे की धार के उत्ते तुरना आ, रिस्क लेना, तली ते हथ धर के तुर पाओ, कोई पता नहीं है जे सही मायने च पत्रकारिता करनी है तो कित्थे फुंडे जाओगे। ये तो बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है, खंडे की धार ते तुरना, खन्ने तिखी वालों निक्की ईत मार्ग जाना। ते पर मैं एक गल जरूर कहांगा इत्थे भी सारे प्रोफैशनस दे विच मैं देखदा रहना, जिवें तुसीं कहा आपदे प्रोफैशन च भी देखदा जी। ते ये मैं तीजी एक ऑर्गेनाइजेशन देखी है। अज जर्नलिस्टां ने आपदे सोले नहीं गाए, उन्होंने ये दस्सिया साडे च नुक्स की ने, वो किवें दूर करने ने। नहीं तो कोई प्रोफैशनल जत्थेबंदी जिन्हां दी खबरां तुसीं रोज़ लाउने हो, उन्हां तो कहा के दिखाओ भी उन्हां च कोई नुक्स भी है। सो ये बहुत वड्डी गल है। अपने आप ही कहना कि साडे च नुक्स ने, आपां ये भी नहीं कहा भी कोई होर लभे, आपां इन्हां नूं दूर करिए। बिल्कुल ये मैं कहांगा भी यही पत्रकारिता दे जिउंदे होण दी निशानी है। ਇਹਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੋਂ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪਰੂਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਲੀ, ਫਟਾਫਟ, ਹੁਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਖਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਗੇ ਫਟਾਫਟ ਖਬਰ ਲਿਆਓ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਨਹੀਂ 11 ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਤਲ ਕਰੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਮਲੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੈਲੋਜਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਝੂਠੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੌਬ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਟਾਤੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹਟਾਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤੇ, ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਵਸਾਏ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਰ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਓਨਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਆਹ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਬਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੋਲਡ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡਣ ਕਾ ਚਾਹੋ ਸਿਰ ਤਲੀ ਕਰੀ ਮੁਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੀਜਨਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਪੁਲ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੋਲਿਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਵਰਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਧਰਮ, ਕਰਮ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਜੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਮਝੇ ਵੀ ਆਹ ਹੈਗਾ ਰੌਲਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਿੰਘੂਵਾਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਟਕਦਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿਕਚਰ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੀ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸੀ ਫਿਰ, ਜੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 19
ਧਾਰਾ 19 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਫਰੀडम ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਜ ਬੋਰਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਓਲਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੋਂ ਹਟੋਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਾ, ਦੇਖੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਲਈ, ਪਾਠਕ ਲਈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫਰਕ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅਸਲ 'ਚ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ, ਉਹ ਪੇਜ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਠਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਵਿਊਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਉਸ ਝਰੋਖੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਸਿਰਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਰਦਬੀਨ ਜਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਹੋਊ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਰਦਬੀਨ ਹੋ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਤਾਰੇ ਦੇਖਣੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਦੂਰਬੀਨ ਹੋ ਉਹੀ ਦੱਸੂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੁਰਦਬੀਨ ਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਬਦਲਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ, ਪਾਠਕ ਦੀ ਵੀ, ਵਿਊਅਰ ਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਸਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੋ ਜੂ ਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਖਬਰ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਰੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਾਠਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਇਕੱਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ। ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਣ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਐਮ.ਏ. PhD ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਲ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਖਬਰ ਆਏ ਹੈ, ਆਹ ਆਏ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗਲਤ ਖਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਠੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚੁਣੌਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵਿਧੀਵਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਜੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ 'ਚ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਾਸਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੋ, ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ, 6-7 ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਰਨਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ 108 ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਕਾਕਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊ, ਔਰ ਗਲਤ ਖਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊ, ਠੀਕ ਤੋਂ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੱਗਰੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੱਢ ਲੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਡਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸਰਜਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਤੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਸੀ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਲਦ ਨੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਲੀ ਫਟ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪੇਟ 'ਚੋਂ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਡੀ ਕਮੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚੂਗਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਮੋਮੈਂਟਰੀ, ਵੀ ਜਦ ਮਰੀਜ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਓਕੇ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਕਮਿਟਡ ਏ ਮਿਸਟੇਕ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਔਨ ਐਜ ਆਫ ਰੇਜ਼ਰ। ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲੇਡ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੇਡ, ਸਰਜੀਕਲ ਬਲੇਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਾਓ ਨਾਲੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਝ 'ਤੇ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤੁਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਝ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਐਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੋਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੋਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਬਸ ਅਮੀਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਪਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਸਐਨ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਡਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੁੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? नहीं, आप बिल्कुल सही आपने पकड़ा है कि देखिए सोशल मीडिया जहां हम कह रहे हैं, तो जो आपने शब्द कहा कि ये मीडिया को डेंट कर रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए डेंट कर रहा है कि जब हम मीडिया की बात करते हैं, जहां भी मीडिया शब्द आया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मीडिया कांट वर्क विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम नहीं कर सकता, ये मान के चलो तुसी। तो इसलिए ये जो सोशल मीडिया शब्द है, मैं बार बार ये कहता हूँ, सोशल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, वो इंफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है। मैं अपने घर की फ़ोटो भेजूँ, कुछ भेजूँ, नहीं भेजूँ, गलत भेजूँ, अच्छी भेजूँ, वो अलाउड है जी। बट ये खबरों के लिए नहीं है। मीडिया वर्ड जो है ये उस पत्रकारिता के लिए है वर्ल्ड वाइड जी। इसीलिए इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है मीडिया के लोगों को, क्योंकि हम इसके ट्रैप में आ गए हैं। और आपने सही पकड़ा है कि ये मेरे हिसाब से एक वर्ल्ड वाइड ट्रैप है, क्योंकि ये ट्रैप इसलिए है कि मीडिया से हर लोग घबराते हैं जी। क्योंकि देखिए जो भी सत्ताधीश है ना, सत्ता में जो बैठे हैं, वो हर समय डरते हैं कि ये जो मीडिया है वही उनकी बुराइयों को, उनकी खटिया खड़ी करने का काम करता है। तो वो चाहते हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी को कैसे कम किया जाए, क्योंकि मीडिया एक ही चीज़ पे जिंदा है। मैं बार बार कहता हूँ, हमारी क्रेडिबिलिटी। जब एक कॉमन आदमी ये बात कहता है कि मैंने अखबार में पढ़ा या चैनल पे सुना है, तो उसका एक विश्वास होता है हमारे आपके बीच में, वो इस विश्वास के साथ कहता है कि ये सच्चाई है। मगर जहाँ वो ये बात सोशल मीडिया पे कहना, क्योंकि सोशल मीडिया पे सच्चाई का तो कोई है ही नहीं, कोई उसको ओ तो करता ही नहीं है, वो तो पेस्ट, कट एंड पेस्ट का थ्योरी है सारा, फॉरवर्ड करेंगे या पेस्ट करेंगे। तो फिर ये तो सोशल मीडिया को तो हमें और आपको ही लड़के रोकना पड़ेगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। अच्छा, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मीडिया पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग विश्वास करते हैं, तो फिर आज जो टर्म इस्तेमाल की जाती है गोदी मीडिया, जब हम वो बात करते हैं फिर तो मीडिया पे विश्वास कैसे किया जाए? मीडिया पे भी तो उंगलियां उठती हैं ना। नहीं, देखिए यही बात तो हमें है ना कि हम मीडिया के अंदर जो कमियां हैं, जो ऐसे आपने शब्द कहा गोदी मीडिया, बिल्कुल ये आज हो गया है जी। बट उसका कारण भी तो हमें देखना पड़ेगा। वो इसलिए है, जो मैंने भी एक बात कही थी कि जो मीडिया के मालिकान लोग हैं उनको सरकार ने कमर्शलाइज, क्योंकि उनका सारा एंगल है जी। वो पत्रकारिता कमर्शियल नहीं हो सकती, वो कमर्शियलाइज हो गए हैं, वो पैसे के लिए, अपने भले के लिए वो सरकार की गोद में बैठ रहे हैं, तो वो सारा गोदी मीडिया हो गया, उसमें पत्रकारिता नहीं रह गई फिर। और ये लड़ाई भी हमें आपको लड़ना है, क्योंकि हम यदि उनके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल शायद हम स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो ये लड़ाई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये जो हमारे फोर फादर्स ने सोचा था, देखिए डेमोक्रेसी में फ्री मीडिया एक शब्द है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, वो उसका मतलब क्या होता है कि पत्रकारों को फ्रीडम, ये बिजनेसमैन को फ्रीडम नहीं है जो अखबार चला रहे हैं। यदि बिरला का अखबार है तो बिरला को फ्रीडम नहीं है, टाटा को नहीं है, अंबानीज को नहीं है, ये उन पत्रकारों को है जो वहाँ काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये हो रहा है कि हम उस पत्रकारों की आज़ादी को ख़त्म करके उनको आज़ादी दे रहे हैं जो बड़े आसानी से कब्जों में आ जाते हैं, जो लोग रूलर्स हैं। उसकी लड़ाई भी हमें आपको करनी पड़ेगी, पत्रकारिता को बचाना है, नहीं तो हमारी विश्वसनीयता भी खत्म होगी। और जिस दिन हमारी खत्म हो गई उस दिन हमारे मीडिया की भी हालत वही सोशल मीडिया वाली, जो आज के शब्दों में सोशल मीडिया आप कहते हो, उसी प्लेटफॉर्म की हो जाएगी कि जी फेक न्यूज़ है। और ये आप देख रहे हैं फेक न्यूज़ भी इसीलिए फैलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि फेक न्यूज़ है, और आपको भी उसी के टर्म्स में जोड़ा जा रहा है। इसीलिए एक बात और है कि ठीक है लड़ाई लड़ी जा रही है उसके खिलाफ, लेकिन जब लड़ाई देखते हैं तो भारत में जो पत्रकारिता के लिए प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स है वो दिन ब दिन इतना गिर चुका है कि लगता है कि अभी फ्रीडम तो है ही नहीं है।
अभी एक सीपीजे की रिपोर्ट थी कि लगभग 25 पत्रकार मारे जा चुके हैं पूरे विश्व में, वहाँ से 3-4 पत्रकार भारत के भी हैं। 293 के आसपास के जो जेलों में बंद किए हैं। भारत में तो इतने होंगे जिनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा। कोई ये भी रिपोर्ट करता है कि मिड डे मील में नमक के साथ खाना दिया जा रहा है तो उसको भी अंदर कर दिया जाता है। तो ये चुनौतियां हैं। लगता है कि एक तरफ वो है कि खरीद कर पत्रकारिता करवाई जा रही है, दूसरी तरफ ये है जो पत्रकारिता करना चाहता है उसके ऊपर एक डर, एक खौफ, एक भय भी बिठाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वो तो सत्ता के लोग करेंगे ही। सत्ता हर समय ये चाहती है कि पत्रकारिता हमसे डरे। ये हमारे आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि हम उस डर को निकालें। आज डेमोक्रेसी में जो खूबी थी कि ये चीज़ें नहीं होती थी, आज वो खुल के हो रहा है। यदि आपने कोई भी खबर लिखी तो आप पे हर तरह के केस होंगे। UAPA लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर सेडिशन लगा दिया जाएगा और सालों साल बिना केस के आपको जेलों में बंद कर दिया जाएगा। तो वो तो चलेगा। यही तो लड़ाई है कि यदि हमें प्रजातंत्र चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए इस देश में, तो यदि फ्रीडम ऑफ द प्रेस खत्म हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि इस देश में डेमोक्रेसी भी उस दिन खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक फर्क है, मैं बार बार कहता हूँ, पत्रकारों की हत्या भी हो रही है मगर बहुत सारे केस एज ए यूनियन, मैं इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से जब हम जांच करते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को जांच करते हैं, तो नज़र ये आता है कि ऐसे भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो पत्रकार ना होते हुए भी ना, वो वही बात है कि हम जी सोशल मीडिया पे हम पत्रकारिता कर रहे हैं और उसका यदि पूछे कि कौन सी रिपोर्ट का असर हुआ जिसके कारण मृत्यु हुई, तो कोई रिपोर्ट पता नहीं लगेगी आपको। तो दिक्कत सारी वही हो रही है कि क्या वो पत्रकार हैं, ये ब्लैक शिप्स जो हमारे बीच के हैं, उसकी लड़ाई तो हमें आपको लड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम और आप भी खत्म होंगे और इस देश से डेमोक्रेसी भी खत्म हो जाएगी। सोशल मीडिया के पत्रकार को आप पत्रकार मानेंगे या नहीं? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं तो सोशल मीडिया को पत्रकारिता के मैं मानता ही नहीं हूँ। नहीं, मैंने इसलिए पूछा है कि बहुत सारे रिनोन्ड पत्रकार हैं, वो सोशल मीडिया पर इस वक्त काम कर रहे हैं। फर्क ये बता रहा हूँ कि देखिए, यही बहुत बड़ा फर्क है। वेब मीडिया एक तरीका है, आज की टेक्नोलॉजी में वेब मीडिया इज इम्पॉर्टेंट, इंटरनेट इज इम्पॉर्टेंट, वो आपको चाहिए। बट सोशल मीडिया पे यदि कोई भी कहता है कि मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे ही चल रहा हूँ, मैं कुछ लिख दे रहा हूँ और मैं इसलिए पत्रकार हूँ, बाकी मेरे कमाने खाने का जरिया कुछ और है, तो वो पत्रकार नहीं, वो पत्रकारिता नहीं कर रहा है, उसको पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा। मैं जो फुल टाइम पत्रकार होगा वही पत्रकार है। मैं शुरू से मानता हूं कि जो पत्रकारिता से कमाता खाता है, उसका ब्रेड एंड बटर यदि पत्रकारिता है तो वही पत्रकार हो सकता है। जो कुछ और काम करते हुए यदि कहता है कि ठीक है जी मैं पार्ट टाइम पत्रकारिता कर रहा हूं, वो देखिए ऑलवेज क्वेश्चनेबल है। आपका कमिटमेंट नहीं होगा उस पत्रकारिता के लिए, फिर आप तैयार रहेंगे हर समय उसके लिए कि कहीं भी कंप्रोमाइजेज आप करेंगे। अभी क्या देखते हैं आप, जो पत्रकारिता हो रही है, जितने नए लड़के लड़कियां यूथ पत्रकारिता में आ रहा है, और मुझे लगता है कि जब से कोर्सेज शुरू हुए हैं जर्नलिज्म के, और पहले तो आप अखबार में या किसी टीवी चैनल में या जाकर तजुर्बा ग्रहण करते थे, लेकिन अब क्लासों में पढ़ाया जाता है और थ्योरी लेकर वो लोग आते हैं। तो लगता है कि इससे पत्रकारिता बेहतर हो रही है या अभी ज़रूरत है कुछ और करने की, ये बेहतर की बजाय बदतर हो रही है? क्योंकि थ्योरी होना आपके पास और प्रैक्टिकल आपके पास एक्सरसाइज होना दोनों अलग बात है। देखिए, पढ़ाई ऑलवेज फ़ायदा करती है, ये तो मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से फ़ायदा नहीं होता है। तो ये जो कोर्सेज आ गए हैं उसने कहीं ना कहीं अच्छाई तो की है। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग फील्ड में सीखते थे वो आपको सिखा के भेज रहा है, तो एक ये बहुत अच्छी बात है। मगर मैं एक और आपको बताऊं कि जिस तरह से मशरूम ग्रोथ ये पत्रकारिता के दुकानों का हो गया, ये विश्वविद्यालय नहीं है, ये कॉलेजेस नहीं है, ये दुकानें खुल गई। और वो मैं एक आध का, क्योंकि मैं भी पढ़ाता रहा हूँ बहुत जगह जाके, वो ऐसा है कि 10th पास को भी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट देने को तैयार रहते हैं
जो मैं बार बार कहता हूं कि बेसिक पढ़ाई बहुत ज़रूरी होगी। तो पत्रकारिता में पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है, ये कोर्सेज इम्पॉर्टेंट है, बट इन दुकानों पे भी रोक लगनी चाहिए। और इसके कारण हो क्या रहा है कि इससे लोगों का मोह भंग हो रहा है। और वैसे भी आज आप नोट करें, मैं अच्छे अच्छे संस्थानों में मैंने देखा है, वहाँ जब मैं जाता हूँ और बच्चों से बात करता हूँ तो एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, क्योंकि वो ये मान के अब चल रहा है कि जर्नलिज्म में हमें मिलेगा क्या, जी क्योंकि उन्हें मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो ग्लैमर देख के आ रहा है। जी तो ग्लैमर तो जो दिखता है वो बहुत कम परसेंट है ना। मैं बार बार कहता हूँ कि कैमरे के आगे नहीं, कैमरे के पीछे रहने की आदत डालिए। जी यदि आप किसी भी संस्थान में हैं तो कैमरे के पीछे के बहुत सारे काम हैं जो आपको करना पड़ता है, बट बच्चों में ये शायद नहीं है। उनको वो टीवी के कुछ कैमरे के सामने के ग्लैमर दिखते हैं और जिसके कारण वो लालच बनता है, बट दिल से वो पत्रकारिता के लिए नहीं आ रहा है। तो कल आके वो डिसहार्टेड होते हैं। और यदि आप फिगर देखेंगे तो बहुत कम परसेंटेज जर्नलिज्म में आते हैं, बहुत कम है जितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इसके लिए ये भी बोलते हैं ना, कई लोग जर्नलिज्म में बाई चांस आते हैं, कई बाई चॉइस आते हैं। जो बाई चॉइस आते हैं उनके तरक्की के राह ज़्यादा खुलते हैं। सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत, आपने अच्छे सवाल उठाए और ये इश्यूज बड़े कोर इश्यूज हैं। जर्नलिज्म को ज़रूरी है आज बचाना, और जर्नलिज्म को बचाना मैं इसलिए कहता हूँ कि डेमोक्रेसी को बचाना। इस देश में हम प्रजातंत्र चाहते हैं तो हमें पत्रकारिता को फ्री रखना पड़ेगा। यदि हमने इसको नहीं रखा तो हमारी आपकी पत्रकारिता खत्म हो जाएगी, ये मान के चलिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬੜ ਹੋਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਛਿੱਬੜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੌਫ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੀੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਮਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਕਲਮ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਦਾਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫੋਰਥ ਪਿਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤਿਉਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਉਹ ਪਰੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਨਾ ਉਠਾਉਣ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲਵੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਆ, ਬਿਹਤਰ ਲਿਖਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਉਹ ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਪਾਦਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਾਦਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਣ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ 95 ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਜਵਾਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਅਜੀਤ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਗਰਣ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੈਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਲਿਖੋ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਿੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਵਾਂਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੋਜ਼ ਫਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਬਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ ਜੇ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਲੈਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ ਪਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਕਲਰਕ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਲਰਕ ਬੈਠਿਆ, ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਘੜਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਛਿੱਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਰੱਦਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ। ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰਥਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੌਣ ਪਰਖ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਚੰਗਾ ਆ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।